ही बह जाओ, बैठ जाओ, पिछले में बह जाओ, अगे आगे खाली पैसा बह जाओ। ਆਪਾਂ देखते हैं भी किमें SSP ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ DC है जो डिक्टेटर बनया होया, जिन्हें जीरे ने गल की कि कदे कह देंगे असली ਨੂੰ भेज दिंदे आ, कदे कह देंगे SP हैडकुआटर ਨੂੰ भेज दिंदे आ। पर तुसीं देखो कि पैसा साडे लोकां दा जिहड़ा टैक्स का पैसा इकट्ठा हुंदा है, तनख्वाहां उत्थों ये लैंदे ने, ये लोकां दे सेवक ने, लोकां दे नौकर ने। एक SSP जिले दे विच DC क्यों बैठदा है? लोकां दी गल सुणन दे लई, ताकि लोगों को तकलीफ है, कोई समस्या लोगों का हल किया जा सके। और देखो हजारा बंदा तड़के जैसे आया बैठा है, इन्होंने तो हम चो ही गला होता भी अफसर है, सासी नहीं मननी। सो इतों पता लगता है कि हाले भी साडे लोग ने जिहड़े इन्हां लोकां दे दिमागां दे विच साडे लोकां प्रति उही चीज भरी हुई है भी ये गुलाम लोग ने, असीं नहीं सुननी इन्हां दी। सो इस करके जो मर्जी हो जाए, ये सारी समुची जिन्नी इत्थे लीडरशिप बैठी है, इन्होंने फैसला किया है भी जां तां SSP इत्थे जाके मंग पत्र रहूगा जो भी लिखिया आपां, ते जां फिर सारे जाके SSP दफ्तर देवांगे। होर खास ख्याल रखियो कि जाबते च रहना, क्योंकि हमेशा अपने ते ही इल्जाम लगता रहा कि जाबता तोड़ देंदे ने, जाबते तो बाहर चले जाते हैं। सो मेरा भी जो भी आप उधर चाले पाने हैं तो आप सारे ने जाबते च रहना। सो हम आप गल करते हैं 5 मिनट कल वाले जिहड़ा इन्होंने काला किया है कि किवें इत्थे पुलिस ने गुंडागर्दी की है, किवें बजुर्गों दीयां पग्गां लाइयां गईयां, दाड़ियां पट्टियां गईयां, डांगां मारियां गईयां, किवें नौजवानों के मुंडियां दे गिट्टे पुट्टे गए। देखो तुसीं इत्थे बैठे तोड़ दिते गए गिट्टे पुट के। यार मैं कहना डुब के मर जाना चाहिए पुलिस सुनती है। इन्हां पुलिस वालियां नूं लख लाहनत है। मैं कहना कोई ये भी छोटे प्यो ने, छोटे भरा ने, यार तुसीं भी किसानां दे धी पुत्त, मजदूरां दे धी पुत्त है, तुसीं भी उन्हां घरां दे विच आउणे आ। काहदे लई बई? मैं इन्ना गुस्सा आउंदा। कल एक बजुर्ग, तुसीं सारिआं ने वीडियो देखी है ना, एक बजुर्ग नूं घट्टो घट 50 जाने जिवें हुण झुंड घेरदा हुंदा कुत्तिआं दा इकट्ठा हो के ऐ घेर के कुੱਟ रहे आ। यार की ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ तलवार फड़ी सी, कोई डांग फड़ी सी, की सी? खाली हथ जो बजुर्ग आ, ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ASI ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ जे पिछले 10 महीने में दिल्ली बैठे तो करके भी बैठे है, ये बख्शना सोनू भी किसी ने भलेखा वालू मोदी है जे काले कानून होर खातर मुलाजमान खातर भी लेके आ रहे हैं। सो ये अलावा आप पुलिस तो अलावा जी कल होर गुंडागर्दी हुई है। आप देखा भी किवें बादल के गुंडे इत्थे आके साडे लोकां नूं, किसानां नूं, मजदूरां नूं कुੱਟਦੇ आ। प्रापेगंडा पता की हुंदा है? प्रापेगंडा ये कीता जांदा भी जिहड़े साडा घराव करदे, साडा विरोध करदे आ, जब आम आदमी पार्टी के बंदे ने, कांग्रेस के बंदे आ। पहली गल तो देखो पिंडां दे विच हर एक जिहड़ा कोई जिमीदार, कोई किसान भरा बैठा, कोई मजदूर बैठा है, कोई 2 किले वाला, कोई 10 किले वाला, कोई 20 किले वाला है, कोई मजदूरी करने वाला बंदा है, वो सारे किसी ना किसी पार्टी नाल जुड़े हुंदे आ। वो पिंडां दे विच आपां देखदे आ अकालियां नाल भी जुड़े होए आ, कांग्रेस नाल भी जुड़े होए आ, आम आदमी पार्टी नाल भी जुड़े होए आ, होर पार्टियां नाल भी जुड़े होणगे। जान बुझ के प्रापेगंडा भी लोगों के गल करते हो भी हाँ यार साडा विरोध किसान नहीं करते, मजदूर नहीं करते, वो जान बुझ क्लिप जी चला देंगे किसान आगुआं दी भी आ देखो जी किसान आगू तो कह रहे हैं भी कल BJP का विरोध करना है, होर आगुआं नूं सवाल नहीं करने, असीं ये नहीं करें सुनो असीं घेरना, थोड़े डांगा मारना, नले चलाने हैं। यार सवाल करने का हक तो हर एक बंदे नूं बनता है। जे इस पावे नूं पंजाब पहुंच गया ना, हालात भी पहुंच गए तो उसका जिम्मेवार कली दिल्ली नहीं है। सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ BJP ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। कल पुछो मुंडी एक मुंडा कल ही मुंडा सीगा चिट्टा ला के मर गया। रोज आप अखबारों पढ़ते खबर देखते हैं कि
ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਸੋਂ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਚੌਥੇ, ਦੇਖੀਏ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾੜੇ ਨਹੀਂ ਥੇ ਹੋਣੇ। ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਐਡਾ ਧੌਣ ਚ ਕਿੰਨਾ, ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਐਡਾ ਹੀ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਡਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਾਦਲ ਆਪ ਲੜ ਲੈਣ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਮੌਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਾ ਕੱਢ ਲੋ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਬਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਨੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਮੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਪਓਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸਕੇਲਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। 100 ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਹੌਲੀ 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 ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁਰਗ ਦੀ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਵੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਧੜੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। 2-4 ਨਾਰੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੱਗੂ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ, ਆਪਣੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਚਲੋ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਭਾਈ ਲੱਖਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੂਰੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ।
ਜਿੱਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਸਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਹੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਕੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿੱਟੇ ਕੁੱਟ ਕੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਈ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝੁੰਡ ਘੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਐ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘੇਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ASI ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਭਰੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਲਿੱਪ ਜੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੱਲ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ
ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਸੋਂ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਚੌਥੇ, ਦੇਖੀਏ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣੇ। ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਐਡਾ ਧੌਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਐਡਾ ਹੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਲਾ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਓ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਡਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਾਦਲ ਆਪ ਲੜ ਲੈਣ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਲਾ ਕੱਢ ਲੋ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜੂਨ ਨਹੀਂ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਬਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਨੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਮੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਪਓਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸਕੇਲਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ।
दौरे ते चलिया 100 दिन रोज जाना है कारण की भी हौली 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 एक होर भी तरीका मैं दसदा ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣ ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁਰਗ ਦੀ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣ ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਭਰਾਵੋ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕੋਈ ਧੜੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ 2000 ਨਾਰੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੱਗੂ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਐਸਾ ਕੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਸੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹ ਬੈਠੋ ਭਾਈ ਬੈਠੋ ਮੇਰਾ ਐ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਸਤੀ ਬੋਲੂਗਾ ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁੰਦਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੈਠੋ ਭਾਈ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਧਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਸ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਖੜਿਆ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਓ ਆਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਚਲੋ ਬੈਠੋ ਆਜੋ ਬੈਠੋ ਉਹ ਭਾਈ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਲਿਖੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਪਏ ਆਜੋ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਭਾਈ ਲੱਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਯਾਰ ਪੂਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਜੀ ਹਾਂ ਬੁਲਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਆਜੋ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਹਰਪਨ ਦੇ ਗਾਂ ਨੰਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਬਰੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਆਜੋ ਭਾਈ ਵਰਤੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਜੋ ਬੈਠੋ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ
ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਸਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਹੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਈ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਝੁੰਡ ਘੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਐ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਸਆਈ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਭਰੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਲਿੱਪ ਜੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੱਲ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ,
ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸਿਰਿਆ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਸੋਂ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਚੌਥੇ, ਦੇਖੀਏ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣੇ। ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਐਡਾ ਧੌਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਐਡਾ ਹੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਡਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਾਦਲ ਆਪ ਲੜ ਲੈਣ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੇ, ਆਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਲਾ ਕੱਢ ਲੋ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ, ਸਟੇਜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਬਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਨੰਗੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਮੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਪਓਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸਕੇਲਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ? ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ।
100 ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਹੌਲੀ 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 ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁਰਗ ਦੀ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਵੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਧੜੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। 2-4 ਨਾਰੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਤੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੱਗੂ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਰਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਸਤੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਸ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਖੜਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾ। ਆਜੋ ਬੜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਚਲੋ, ਬੈਠੋ ਆਜੋ, ਬੈਠੋ ਉਹ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਲਿਖੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਦੇ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਲੱਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਪੂਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਆ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਹਰਪਿੰਦ ਦੇ ਗਾਂ ਨੰਗੇ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਕਬਿਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਲਦੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ
ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਹੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਈ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਝੁੰਡ ਘੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਐ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘੇਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਸਆਈ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਭਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਲਿੱਪ ਜੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਨਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੱਲ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ,
ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਤ ਪਿਛਲੇ ਰਿਆ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਸੋਂ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਚੌਥੇ, ਦੇਖੀਏ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣੇ। ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਐਡਾ ਧੌਣ ਕਿੰਨਾ, ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਐਡਾ ਹੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਜਦ ਤੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਡਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਆਪ ਲੜ ਲੈਣ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਾ ਕੱਢ ਲੋ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਬਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਬਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਨੰਗੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਮੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਪਓਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸਕੇਲਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ।
100 ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਹੌਲੀ 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 ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁਰਗ ਦੀ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਵੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਧੜੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। 2-4 ਨਾਰੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਭਾਈ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੱਗੂ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਰਾ ਕੇ। ਚਲੋ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਸਤੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਕਰਾਂਤੀ ਬੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਖੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾ, ਆਜੋ ਬੜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਚਲੋ, ਬੈਠੋ ਆਜੋ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਲਿਖੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਲਾਏ। ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆਜੋ ਭਾਈ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠੋ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਲੱਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੂਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀਂਦਾ ਵਗੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਗਾਂ ਨੰਗੇ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਕਬਿਓ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ
ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਹੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਈ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਝੁੰਡ ਘੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਐ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘੇਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਸਆਈ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਲਿੱਪ ਜੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੱਲ ਪੁੱਛੋ ਮੁੰਡੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ,
ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਤ ਪਿਛਲੇ ਰਿਆ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਸੋਂ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਚੌਥੇ, ਦੇਖੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣੇ। ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਐਡਾ ਧੌਣ ਕਿੰਨਾ, ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਐਡਾ ਹੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਡਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਆਪ ਲੜ ਲੈਣ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੇ, ਆਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਾ ਕੱਢ ਲੋ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਬਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਨੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਮੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹਦਾ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਪਓਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸਕੇਲਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50-4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ।
100 ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਹੌਲੀ 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 ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁਰਗ ਦੀ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਵੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਧੜੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। 2 4 ਨਾਰੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਭਾਈ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੱਗੂ ਜੀ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ। ਚਲੋ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਐਸ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਸਤੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਦਾ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਧਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਖੜਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਆਜੋ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਚਲੋ, ਬੈਠੋ ਆਜੋ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਲਿਖੀ ਬਹਿ ਰਹੇ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਪਏ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਦੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਲੱਖਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੂਰੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀਂਦਾ ਵਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਗਾਂ ਨੰਗੇ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਖਬਰੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ
ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਸਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਹੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਈ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝੁੰਡ ਘੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਐ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਖਾਲੀ ਅੱਖ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਸਆਈ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਲਿੱਪ ਜੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਨਾ, ਥੋੜੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੱਲ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ,
ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸਰਿਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਸੋਂ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਚੌਥੇ, ਦੇਖੀਏ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਣੇ। ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਐਡਾ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਦਾਂ, ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਐਡਾ ਹੀ ਧੌਣ ਚ ਕਿੱਲਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਓ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਡੈਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਾਦਲ ਆਪ ਲੜ ਲੈਣ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਿਲਾ ਕੱਢ ਲੋ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਬਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਨੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਮੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਪਓਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸਕੇਲਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ? ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ।
100 ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਹੌਲੀ 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 ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਵੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਧੜੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। 2-4 ਨਾਰੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਭਾਈ ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੱਗੂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਚਲੋ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਐ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਸਤੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਾਸੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਧਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਸ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਖੜਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਆਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਚਲੋ। ਬੈਠੋ ਆਜੋ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਲਿਖੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਪਏ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਲੱਖਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੂਰੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀਂਦਾ ਵਗੈਰਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਆ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਣਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਗਾਂ ਨੰਗੇ ਤੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਵਰਤੀ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ
ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਸਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਹੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਈ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਝੁੰਡ ਘੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਐ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਸਆਈ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਭਰੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਲਿੱਪ ਜੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਨਾ, ਥੋੜੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੱਲ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ,
ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਤ ਵੀ ਸਿਰਿਆ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਸੋਂ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਚੌਥੇ, ਦੇਖੀਏ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣੇ। ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਐਡਾ ਧੌਣ ਕਿੰਨਾ, ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਐਡਾ ਹੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਡੈਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਾਦਲ ਆਪ ਲੜ ਲੈਣ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਿਲਾ ਕੱਢ ਲੋ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਬਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਨੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਮੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਿਰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਪਓਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸਕੇਲਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50-4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ? ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ।
100 ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਹੌਲੀ 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 ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਲਓ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁਰਗ ਦੀ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਵੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਧੜੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। 2-4 ਨਾਰੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਭਾਈ ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੱਗੂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਚਲੋ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਐ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁੰਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਰਾਜਵਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਕਰਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਵੀ ਆਸ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਖੜਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਆਜੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਚਲੋ, ਬੈਠੋ ਆਜੋ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਲਿਖੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਨਾ ਨਾ ਦੇ ਭਾਈ ਲੱਖਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੂਰੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀਂਦਾ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਲਾ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਗਾਂ ਨੰਗੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਬਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਖਾਲੀ ਪੈਸਾ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ
ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਹੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਣਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਈ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਝੁੰਡ ਘੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘੇਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਸਆਈ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਮਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਭਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਲਿੱਪ ਜੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਨਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਰੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੱਲ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ,
ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਤ ਪਿਛੜਿਆ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ? ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਸੋਂ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਚੌਥੇ, ਦੇਖੀਏ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਲੇ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣੇ। ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਐਡਾ ਧੌਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਐਡਾ ਹੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਡਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਆਪ ਲੜ ਲੈਣ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜੇ, ਆਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਾ ਕੱਢ ਲੋ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਵਈ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਬਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਬਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਨੰਗੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਮੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਜੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਪਓਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸਕੇਲਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5-4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ।
100 ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਹੌਲੀ 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 ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੂਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁਰਗ ਦੀ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਵੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਧੜੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। 2-4 ਨਾਰੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੱਟਣਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੱਗੂ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਐਸਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀ, ਹੋਏ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਰਾਵਾਂ। ਚਲੋ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਭਾਈ। ਐਨ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੱਚੀ ਬੋਲੂਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਕਰਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਵੀ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਖੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵਾ, ਆਜੋ ਬੜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਚਲੋ, ਬੈਠੋ ਆਜੋ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਲਿਖੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਵਾਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਦੇ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਲੱਗਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੂਰੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀਂਦਾ ਵਗੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਲੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਗਾਂ ਨੰਗੇ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ।
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਸਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਹੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਈ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਝੁੰਡ ਘੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ, ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਘੇਰ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਐਸਆਈ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਭਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਲਿੱਪ ਜੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾ ਮਾਰਨਾ, ਨਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੱਲ ਪੁੱਛੋ ਮੰਡੀ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ?
10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਸੋਂ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਚੌਥੇ, ਦੇਖੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣੇ। ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਐਡਾ ਧੌਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਨ ਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੇਰੇ ਐਡਾ ਹੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਡਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਆਪ ਲੜ ਲੈਣ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਾ ਕੱਢ ਲੋ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਬਈ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਬਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਨੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਮੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸੇ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਪਓਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸਕੇਲਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50-4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ? ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ 100 ਦਿਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾ ਕੱਢਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨਾ, ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਵੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਧੜੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਰੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਉਧਰ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਭਾਈ ਬੈਠੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੱਗੂ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਭਾਵੇਂ। ਚਲੋ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਆ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ ਮੇਰਾ ਐਸ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਸਤੀ ਬੋਲੂਗਾ। ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਰਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਕਰਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਧਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੰਨੀ ਵੀ ਆਸ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਖੜੇ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜੋ ਬੜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਆਜੋ ਬੜੇ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਚਲੋ, ਬੈਠੋ ਆਜੋ, ਬੈਠੋ ਬੈਠੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਲਿਖੀ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਲਾਏ ਪਏ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਨਾ ਦੇਖ ਭਾਈ ਬੜੇ ਭਾਈ ਭਾਈ ਲੱਖਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੂਰੇ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਵੀਂਦਾ ਵਗੇਗਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆ ਗਏ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਗਾਂ ਨੰਗੇ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਖਬਰੋ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਵਰਤੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਨੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਥਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ।
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੈ, ਸਾਸੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਰਹੂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਇਹੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾਬਤੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ 5 ਮਿੰਟ ਕੱਲ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਦਾੜੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਗਿੱਟੇ ਪੁੱਟ ਕੇ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੁਲਿਸ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਛੋਟੇ ਪਿਓ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੋ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ। ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਈ? ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਜਾਣੇ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਝੁੰਡ ਘੇਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ, ਐ ਘੇਰ ਕੇ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਯਾਰ ਕੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਫੜੀ ਸੀ, ਕੀ ਸੀ? ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 50 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪੰਜੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ASI ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ। ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮਾੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਲੇਖਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਖਾਤਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਹੋਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਘਰਾਓ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 10 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 20 ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕਲਿੱਪ ਜੀ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੇਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਂਗਾਂ ਮਾਰਨਾ, ਨਲੇ ਚਲਾਉਣੇ ਆ। ਯਾਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਪਾਵੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨਾ, ਹਾਲਾਤਾਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੱਲੀ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਰਾਬਰ ਨੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾ ਲਾ ਕਿਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਸਕੇ ਭਰਾ ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਕੱਲ ਪੁੱਛੋ ਮੁੰਡੀ, ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਲਾ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਚਿੱਟੇ ਰਾਹੀਂ ਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵਿਕਦਾ ਰਿਹਾ,
ਅੱਜ 5 ਸਾਲ ਕਾਰ ਦੇ ਰਾਤ ਪਿਛਲੇ ਆਮ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਹੋ ਕਿਉਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਵਿਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਆ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਆ। ਜੇ ਅੱਧਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਵਿਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ? ਰਹੀ ਗੱਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਲਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਆ ਯਾਰ। ਹਾਲੇ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪਰਸੋਂ ਮੱਤੇ ਵਾਲੇ ਬੋਲਿਆ ਚੌਥੇ, ਦੇਖੀ ਆ ਵੀਡੀਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾੜੇ ਨਹੀਂ ਥਿਆਉਣੇ। ਸੁਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ? ਐਡਾ ਧੌਣ ਕਿੱਦਾਂ, ਐਡਾ ਹੰਕਾਰ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਭਾਈਚਾਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਲ ਲਾ ਕੇ ਮਰਵਾਉਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਇਦੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਐਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਐਡਾ ਹੀ ਧੌਣ 'ਚ ਕਿੱਲਾ, ਐਡਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੀ 55 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਡਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹ ਛੱਡਾਂਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਰਵਾਉਣਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਰਵਾਓ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਦਾ ਡਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਜੇ ਲੜਨਾ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਬਾਦਲ ਆਪ ਲੜ ਲੈਣ, ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਿਕ ਲੈਣ ਵੀ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਿਲਾ ਕੱਢ ਲੋ ਕੱਟਾ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਰਾਵੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਦੇ ਜੂਨੀ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਕਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ, ਏਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਝੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਟੇਜ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਾਬਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਬਰ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਹਿਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ, ਨੰਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਦਾ ਹੋਰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖਿਆ, ਪੂਰਾ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਐ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਕੱਲ ਮੋਗੇ, ਇਹ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ, ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਚਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੈਪਟਨ ਖੱਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਈ? ਕੱਲ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਤੇਰੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਸਿਰਫ ਭੁਲੇਖਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜ ਪਓਗੇ, ਨਿਕਲ ਜਾਓਗੇ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਝੰਡੇ ਚੱਕ ਚੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧੀ ਪੁੱਤ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਕਾ ਸਕੇਲਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਹੋਣਾ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਧਰਤੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 50-4 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਰਹਿਣਯੋਗ ਰਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਆ? ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਝੰਡੇ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵਾਲੇ ਝੰਡੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੋਊਗਾ। ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ 100 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੱਲਿਆ। 100
ਵੀ 22 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਗੁਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰੇਲਵੇ ਚਲਾਉਣੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾ ਲੈਣ। ਪਰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਗੁੱਸਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਸੁਰਗ ਦੀ ਨੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਹਸਤੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਵੋ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਆਬਾਦ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਧੜੇ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਧੜੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਲੜੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। 2-4 ਨਾਰੇ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਤਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੈਠੋ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਲੱਗੂ ਜੀ, ਸਪੀਕਰ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਐਸਐਸਪੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ, ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਲਿਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ। ਮਤਲਬ ਆ ਗਈਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹ ਆ ਗਈਆਂ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਬੈਠੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬੈਠੋ, ਬੈਠੋ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਮੇਰਾ ਐਨ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗਾ, ਸਪੀਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਰਾ। ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਉਹ ਭਾਈ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਬੈਠੋ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬੈਠੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਵਿੱਢਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਕਰਾ ਕੇ ਫਤਿਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਮਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਤਨ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਭਰਾਵੋ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੰਨੇ ਵੀ ਆਸ ਕਰੂਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਰਾਵੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਖੜਿਆ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੜੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਜੋ ਭਾਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਆਜੋ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਚਲੋ, ਬੈਠੋ, ਆਜੋ, ਬੈਠੋ, ਬੈਠੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਲਿਖੀ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆ ਇੱਧਰ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਆਜੋ ਭਾਈ, ਆਜੋ ਭਾਈ ਬੈਠੇ। ਹਾਂ ਨਾ ਨਾ ਦੇਖ ਭਾਈ, ਬੈਠੋ ਭਾਈ। ਭਾਈ ਲੱਖਿਆ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਨਾ ਯਾਰ, ਮੂਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀਂਦਾ ਵਗੇਗਾ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਭਾਈ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5-7 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਬਚਪਨ ਦੇ ਗਾਂ ਨੰਗੇ ਨੇ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਖਬਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਰੇ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਵਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਓ, ਬੈਠੋ ਯਾਰ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ
ਐਸਐਸਪੀ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਡੀਸੀ ਹੈ ਜੋ ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਜੀਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸਲੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਐਸਐਸਪੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਸੀ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦਾ ਤੜਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੌਣ ਚੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਫਸਰ ਹੈ,